وعليكم السلام ورحمة الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأرض شيخنا ورب أرواحنا في حديد الدين والخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شيخ عبد السلام القيوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج مع ورقة ابن نوفل يطلبان دين إبراهيم فعرضت عليهما اليهود دينهم فتحول ورقة دون زيد ثم لقي النصارى فعرضوا عليهما دينهم فتنصرا ورقة دون زيد وقال زيد ما هذه الأديان إلا كدين قومنا تشركون ويشركون. ثم مر زيد براهب فقال له الراهب إنك تطلب دينا على وجه الأرض الآن. قال وما هو؟ قال دين إبراهيم. قال وما كان دين إبراهيم؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي إلى الكعبة. فكان زيد على ذلك حتى مات. وروي أنه مر يوما على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو يأكل مع أبي سفيان على سفرة فدعاه أبو سفيان إلى الغداء وقال يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. ولما سمع النبي ذلك لم يأكل من ذلك حتى بعثه الله. وروي أن سعيد بن زيد المذكور وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن المهاجرين الأولين قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغك ما كان عليه والدي أفتستغفر له فاستغفر له. وقال
innahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang salah seorang dari orang yang hidup di zaman fatrah, yaitu Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufay bin Abdul Uzza, yang beliau ini merupakan sepupu daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semua agama satu. Jadi nggak ada yang lain. Agama satu, yaitu agama apa? Agama Islam. Agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam. Ini salah seorang yang bernama Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza mencari-cari agamanya Nabi Ibrahim, yakni agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan dua, Allah bukan tiga. Tidak ada sesembahan yang disembah yang patut dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita nyembah Allah juga masih percaya ame batu cincin, masih percaya ame jimat, sama keris, nggak boleh. Itu namanya isyrak. Sifatnya orang yang disebut sebagai musyrik, tidak diperbolehkan pada hukum syarak demikian. Karena ada orang yang suka ibadah kepada Allah, sembahyang fardu juga, puasa Ramadan juga, tapi lempengan pakai cincin dipercaya. Nih yang paling combongnya nih bisa tarik cewek nih, kayak gitu kan, ya. Atau ada yang bilang nih ke penglarisnya mesti pakai batu bacan nih, pakai bacaan loko. Dia bilang gitu kan, suka gitu tuh orang, suka ada keyakinan di hati kan tuh tipis antara iman dengan kufur kan tipis itu. Jadi kita udah pakai cincin aja udah. Misalnya nanti bawa pedang gitu, bawa aja, bawa keris, bawa aja. Sampai ada salah seorang ulama, salah seorang kiai Jawa Timur tuh, dia kalau setiap malam Jumat Kliwon tuh mandiin kerisnya. Ada yang pernah nanya, Bahayai, mau Bahayai mandiin keris begitu? Kan dilihat kayak seolah-olah ada hal yang apa itu, yang di luar syariat kan begitu. Mandiin apa itu? Mandiin keris. Kata kiai dari Kiai Jawa Timur, dia bilang kalau sampean itu punya motor, atau kalau sampean punya mobil, atau sampean punya badan, kira-kira dibersihin nggak? Dibersihin nggak? Bersihin. Ente nggak mandi-mandi sehari, gimana rasanya? Lagi kita tanggul tuh. Tanggul kan hampir sehari kita nggak mandi semua tuh. Itu baunya astagfirullahaladzim tuh. Iya itu baunya udah macam-macam gitu. Artinya apa tuh? Ngebersihin itu bukan hal yang agama larang, boleh nggak? Boleh, Nabi anjurkan. Kan Allah kan suka yang bersih-bersih. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Nah, kita makanya disunnahkan, dianjurkan untuk membersihkan apapun yang kita punya. Ibu Semar udah bahas tuh di kitab beliau, perhiasan bagus beliau bahas itu tuh. Sampai hal-hal di rumah kita yang kecil-kecil tuh kudu kita bersihin. Nggak boleh ada panci yang kotor, nggak boleh ada piring yang kotor, nggak boleh ada gelas yang kotor, nggak boleh itu. Jadi kita kalau habis makan, makanya kan kita punya orang tua dulu kan, lo habis makan cuci, jangan diapain, jangan ditumpuk-tumpuk tuh piring gelas, cuci. Itu agama ngajarin begitu. Habis makan langsung apa? Langsung cuci. Sebelum makan cuci tangan, udah makan juga apa? Cuci tangan. Itu agama demikian. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Jadi ini Kiai bilang, kalau sampean punya motor dicuci nggak? Cuci bayar. Kalau sampean punya mobil cuci nggak? Kalau motor cuci bayar. Saya pun demikian. Saya ini nyuci keris karena keris ini apa? Kotor. Boleh nggak pakai kembang? Boleh. Ente punya keris misalnya di rumah itu, punya mandau atau punya samurai, ente cuci pakai air kembang, misalnya kembang apa sih? Kembang telong pakai kembang macam-macam gitu, ente bersihin biar wangi, boleh nggak begitu? Boleh, tidak ada larangan pada hukum syara. Ente punya cincin kotor, ente bersihin, ente cuci lah, boleh nggak? Boleh, pada hukum syara diperbolehkan seperti itu. Tapi nggak boleh kita meyakini ada sesuatu kekuatan pada keris tadi.
sesuatu kepada cincin tadi tidak diperbolehkan pada hukum syara, nggak boleh. Nanti kalau pakai combong ini nih, nanti perempuan yang gimana kayak bakal lihat ente orang yang utang lagi dia, lihatin karena bayar utang. Jadi nggak boleh kayak begitu, sedikit udah isyrak namanya, musyrik tuh orang nggak boleh. Ada orang sembahyang fardu, ada puasa Ramadan, udah pergi haji, masih percaya nih batu cincin, percaya dengan apa? Jimat, dengan keris, isyrak namanya tuh sudah dihukumkan musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang tidak diperbolehkan pada hukum syara. Kayak ziarah kubur, boleh silakan. Ziarah kubur silakan, disunahkan, dianjurkan. Tapi pas datang ke ziarah kubur, ke makam habib, ke makam kiai, ke makam wali, ente jangan macam-macam caranya, sesuai dengan yang ulama anjurkan. Dengan cara kita baca doa, kita tahlil, kemudian kita apa lagi? Kita tawasul, diperbolehkan seperti itu. Yang tidak diperbolehkan kalau di situ ada unsur isyrak, ada kemusyrikan, itu yang tidak diperbolehkan. Sampai ada orang yang ngelempar koin, kan begitu tuh. Kita suka nemuin gitu. Ada orang ziarah ngelempar apa? Lempar koin gitu. Ting. Jadi kalau kan suka dulu orang dulu kan ada duit koin tuh. Ada yang gambar wayang, ada yang gambar rumah tuh ya. Kita nggak ngalamin sih, belum tua ya. Ya kan kalau dulu kan ada yang cepetan, ada yang apa ya? Ada yang gocapan, ada yang jiguan tuh, ya kan? Kita ngalamin sih yang jiguan tuh, yang dulu tuh. Ada yang gambar, sekarang ada yang gopean tuh. Nah, gambarnya kan bolak-balik. Kalau seandainya dia itu yang keluar rumah, nih hoki nih. Kalau yang keluarnya wayang, dia kurang hoki nih. Nah itu nggak boleh begitu. Di makam begitu tuh orang tuh. Makam wali begitu orang tuh. Lempar koin. Jadi kalau yang keluar misalnya rumah, gambarnya atau gambar wayang, baru dibilang hoki. Itu yang tidak diperbolehkan pada hukum syara. Nah ini, saya lima. Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, beliau ini mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena udah di zaman jahiliyah orang nyembah Allah juga, nyembah patung juga, nyembah patung juga, nyembah patung yang dibuat dari yang dari kayu, yang dari kue. Sayyidina Umar pernah nangis ya beliau pernah nangis, pernah ketawa. Sahabat kami nanya, wahai Khalifah Abdul Mu'min, kenapa kau menangis? Apa kata beliau? Saya menangis, saya teringat di zaman jahiliyah, saya mengubur anak putri saya, perempuan saya hidup-hidup. Saya menangis saat itu. Saya mengingat tuh, di zaman jahiliyah kalau lahir anak perempuan aib. Kenapa demikian? Turunan apa? Turunan putus, kan begitu. Karena kalau laki kan nyambung tuh. Kalau laki itu punya anak laki, nyambung nggak? Dia punya bin-bin, nyambung nggak tuh? Nyambung. Itu punya anak perempuan. Nah, ente punya anak perempuan kawin dengan laki-laki lain, kan putus tuh. Kan binnya bukan bin ente, jadi apa tuh? Jadi bin ahong kan begitu. Ya kan jadi binnya bin laki, bukan bin perempuan. Ente namanya misalnya Cecep misalnya, atau namanya Opik misalnya, kan kawin deh. Opik misalnya. Nah, ente punya anak laki-laki, kan binnya apa tuh? Binnya nyambung ke ente, tapi ente punya anak perempuan, ini anak perempuan kawin dengan laki-laki lain, nyambung nggak binnya? Enggak, putus. Orang-orang zaman jahiliyah demikian, dibilang aib kalau punya anak apa? Dan anak perempuan. Kalau sama aja laki perempuan. Sayyidina Umar nangis tuh. Beliau ketawa. Kenapa ketawa? Kata beliau, saya pernah ngebuat patung berhala yang saya sembah, yang saya buat dari tepung gandum. Saya bikin cakep besar. Pas lagi zaman baca kulit, saya kelaparan. Saya potek kupingnya, nggak marah dia. Dia bilang saya ketawa saat itu. Saya potek, dia punya hidungnya, nggak marah. Kan mesti kan Tuhan marah, dia potek hidungnya, dia nggak marah. Saat itu beliau ketawa. Sayyidina Umar demikian. Jadi Sayyidina Imam, jadi siapa? Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza demikian. Beliau mencari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakharaja ma'a Waraqata bin Naufal. Fakharaja ma'a Waraqata bin Naufal. Maka beliau keluar bersama Sayyidina Imam Waraqah bin Naufal, salah seorang pendeta Yahudi ini, yang dia melihat Nabi Muhammad SAW dipayungin dengan awan. Dilihat tuh, langsung beliau melihat Nabi waktu datang ke tempat beliau itu dari kejauhan beliau melihat. Yang lain nggak dipayungin apa? Awan. Nabi Muhammad setiap jalan pasti ada apa?
Ada awan di atasnya, itu orang melihat tuh. Ada orang lihat, Allah, kok lain sendiri. Udah ketahuan ada tanda-tanda kenabian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi diangkat jadi apa? Jadi seorang nabi, seorang rasul. Sudah demikian. Nah, beliau keluar bersama dengan Sayyidina Imam Waraqah bin Naufal. Yatlubani dina Ibrahimah, mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradat alaihimul yahudu dinahum. Orang Yahudi langsung nunjukin, langsung maparin tentang keyahudian kepada keduanya ini. Ini sih pengennya ini bukan alaihim tapi alaihima ini. Fa'aradat alaihima al-yahudu dinahum ya. Kan di sini kita pakai tuh alaihim tuh di kitab tuh pakai him tuh, sebenarnya apa? Alaihim akan berdua, Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufayl bin Abdul Uzza dengan siapa tuh? Dengan Sayyidina Imam Waraqah bin Naufal, berdua tuh alaihim tuh. Yang udah belajar ilmu sharaf tahu ini bukan alaihim tapi apa? Alaihim tuh. Ditulis di samping itu la'alla shawab alaihim. Bukan salah pengarang nih bukan, tapi salah apa? Salah penerbit cetaknya, salahnya itu. Suka begini kita nih. Nanti kalau belum belajar ilmu gramatika bahasa Arab nggak ada masalah di kita. Tapi kalau kita udah pernah tahu belajar gramatika bahasa Arab, tahu iya salah ini bukan alaihim tapi apa? Alaihima. Karena kalau alaihim lebih dari dua, tapi kalau alaihima berapa orang? Dua orang, kan dua ini. Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufayl bin Abdul Uzza dengan Sayyidina Imam Waraqah bin Naufal itu alaihima tuh. Kayak begini nih di kitab nih. Yang kayak begini bukan salah pengarang tapi salah apa? Benar-benar ada pencetak tuh seperti ini. Di kitab Arab lain sama kayak begini. Mau di kitab Arab yang sesungguhnya atau Arab lain sama seperti ini. Sering suka ada apa? Salah penerbit dalam pencetakannya tuh. Makanya berbahaya seperti itu. Apalagi ini sama sekali nggak belajar tuh, nggak pakai guru, kan bahaya tuh. Di kitab yang benar pada hadis Rasulullah SAW kalimatnya al-habbatus sauda syifa likulli da. Pakai titik satu, al-habbatus sauda syifa likulli da. Jinten hitam obat daripada segala macam penyakit tuh. Nabi yang jamin. Ente kalau lagi punya sakit apapun obatnya apa? Jinten hitam. Nabi yang jamin obat segala macam penyakit. Ada orang nggak belajar, ada orang nggak berguru, kemudian dibaca kitab. Kemudian titiknya dilihat bukan satu tapi berapa? Dua. Al-hayyatus sauda. Jadi apa itu? Ular hitam. Ular hitam obat dari segala macam apa? Bapaknya sakit, ditaruh bapak sakit. Ada keterangan di kitab nih. Dia nggak pakai guru belajarnya. Dicari ular hitam, dibunuh, kemudian diapain? Direndam tuh, dia berharap biar bapaknya apa? Sembuh nih, direndam di balado, kasih makan obat ya bapaknya. Ini apa nih? Obat mbak. Lo matiin gue? Itu anak enak bapaknya. Dikasih makan obat. Mati nggak bapak itu? Mati ular hitam, bukannya dan hitam tuh. Gara-gara salah apa itu? Salah cetak tuh. Ente kayak begitu. Ente udah tahu ilmu gramatika bahasa Arab. Oh iya, ini bukan alaihim tapi apa? Alaihim. Setiap satu kalimat yang salah ente tahu. Di kitab itu setiap satu kalimat yang salah ente tahu. Oh, ini salah nih. Ini salah. Kadang-kadang kalimatnya yang salah. Bukan titik tapi apa? Kalimat yang salah. Kalau ente nggak ngerti nggak tahu. Jadi ngerti ini ngawur tuh akhirnya. Nah ini benar tuh. Ini bukan alaihim tapi apa? Alaihim. Fa'aradat alaihimal yahudu dinahum. Kalau yang kedua, kodenya balik ke Yahudi gitu. Yang kedua, dinahum, kodenya balik ke mana tuh? Orang-orang Yahudi. Benar itu dinahum. Kayak begini nih. Makanya kata ulama, kalau seandainya tidak ada ilmu nahu dan ilmu at-taqdir, uraian pada ilmu nahu, maka keledai pun akan paham bahasa Arab. Kan susah bahasa Arab tuh. Ada gramatikanya, dari lughahnya, dari sorafnya, kemudian nahunya, bayannya, badiknya, ma'aninya, maturnya. Bahasa Arab tuh banyak di punya gramatikanya. Jadi begitu ya, diganti di sampingnya tuh aneh begitu. Kalau ngaji yang minggu lalu begitu tuh. Kalau nanti kita pencetakan salah, guru suruh di samping tulis la'alla shawab. Di samping tulis kalimat apa? La'alla shawab. Mudah-mudahan yang benar la'alla shawab.
Jadi bukan alaihim tapi apa? Alaihima. Faradat alaihimal yahudu dinahum. Maka orang Yahudi menunjukkan, memaparkan kepada keduanya ini adalah agama daripada agama Yahudi. Fatahawwada Waraqatu duna Zaidin. Maka Sayyidina Imam Waraqah dia masuk ke agama Yahudi, tapi Sayyidina Imam Zaid tidak. Pas diujukin begini begitu agama Yahudi, yang masuk hanya tadi siapa? Sayyidina Imam Waraqah bin Nawfal. Sementara Sayyidina Imam Zaid tidak mau masuk agama Yahudi. Thumma laqiyan Nasara. Kemudian keduanya bertemu dengan orang-orang Nasrani. Fa'aradu alaihim. Tuh benar kan yang kedua ya? Yang kedua benar kan tuh? Ya benar kan yang kedua ya? Fa'aradu alaihim. Fa'aradu alaihim dinahum. Maka mereka bertemu dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani menunjukkan kepada keduanya agama Nasrani. Fatanassara Waraqatu duna Zaidin. Maka Sayyidina Waraqah bin Nawfal masuk agama Nasrani, tapi Sayyidina Zaid tidak. Jadi pas agama Yahudi sama orang Yahudi diunjukin, Sayyidina Imam Zaid nggak mau masuk agama Yahudi. Pas orang Nasrani nunjukin agama Nasrani, Sayyidina Imam Zaid nggak mau masuk agama apa? Nasrani. Tetap dia pengen cari agama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah orang sekarang berbalik, udah agama tauhid malah pengen jadi apa? Pengen jadi musyrik tuh. Pada akhirnya sekarang tuh berbalik tuh. Kenapa demikian? Karena dasar agamanya nggak ada. Pada akhirnya ikut-ikutan dalam ibadah kepada Allah yang pada akhirnya menjurus kepada sifat isyrak atau orang yang disebut dengan musyrik. Tadi contohnya sembahyang juga masih percaya sama cincin juga, sembahyang juga yakin sama jimat juga. Kalau seandainya jimat ketinggalan ya pulang lagi dari kantornya balik lagi tuh. Kata bini kenapa? Ketinggalan dompet enggak nih. Jimat aneh ketinggalan, jimat ketinggalan bisa pulang lagi. Ya Allah kasihan. Oke kita jangan kayak gitu aja, kita cukup baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad, baca Wirid Saqran, baca Quran jangan tinggal. Quran wajibin setiap hari sama ente. Laki perempuan tuh wajibin setiap hari. Tua muda, kita kan umur nggak tahu. Bisa sekarang kita hadir, besok muda apa? Udah nggak ada, itu berpulang ke rahmatullah. Umur kita nggak tahu. Hanya orang-orang yang dekat kepada Allah, as-salihin, kaum salihin dari kalangan umat atau kalangan daripada khas ulama, itu mereka begitu setiap hari itu. Jadi otak mereka kematian udah, hati mereka kematian, nggak ada lagi lain udah. Khawatir nanti sampai rumah, habis kan begitu. Kan umur kita nggak tahu. Nggak mesti yang tua, kadang-kadang yang muda. Yang muda dia punya murid perempuan yang masih perawan, berpulang ke rahmatullah. Kondisinya masih dalam kondisi apa? Menjadi benar ilmu agama, syahid akhirat itu orang. Kita kan pengen begitu, kita pengen dalam agama terus. Sekalipun masih muda, karena umur kita nggak tahu. Kali aja lagi ketawa mati kan begitu ada orang kan? Iya, lagi nyanyi, Allah, lagi nyanyi. Kepala desa satu daerah tuh lagi nyanyi, pingsan mati habis lagi nyanyi. Artinya suruh khatimah kan lagi nyanyi dangdut, joget ame biduan depannya Allah. Jangan sampai kayak begitu, jangan sampai. Makanya hindarin kayak begitu, ada orkes hindarin, udah jangan pakai informasi itu. Kita nggak tahu lagi datang ajal di situ. Kan yang lihat ya Allah lagi nyanyi, lagi joget, langsung apa? Langsung jatuh, pingsan habis udah. Artinya mati apa tuh? Soal khatimah orang depannya ada artisnya pakai bajunya nggak benar. Nah, itu lagi maksiat sama Allah. Kita pengen kan di mushola. Pulang dari mushola, kita pulang, terus kita banyak umur tapi jangan semua tuh larinya ya. Kosong mushola, kesian badan jam. Tuh, dan bilang-bilang dompet mati ya. Begitu ya. Nah ini Sayyidina Imam Zaid nggak mau dia masuk ke agama Nasrani, agama Yahudi nggak mau, agama Rasul juga beliau tidak mau. Faqala Zaidun, kata Sayyidina Imam Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza, kata beliau apa? Ma hadhihi al-adyanu illa kadini qawmina tusyrikuna wa yusyrikuna. Tidaklah agama ini kecuali seperti agama kaum kami, sama. Kalian berbuat musyrik kepada Allah, juga mereka berbuat musyrik kepada Allah, sama. Nyembah Allah juga, nyembah selain Allah juga, kan begitu. Dia nggak mau, karena yang dia cari hanya agama Nabi Ibrahim AS yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Thumma marra Zaidun birahibin. Kemudian Sayyidina Imam Zaid melewati satu orang pendeta. Faqala lahu ar-rahibu, berkata pendeta berkata kepada Sayyidina Imam Zaid, apa katanya pendeta? Innaka tatlubu dinan laisa ala wajhil ardil an. Engkau mencari satu agama yang sekarang ini sudah tidak ada di permukaan dunia. Agama apa? Dinu Ibrahim, agama Nabi apa? Nabi Ibrahim. Itu yang sekarang udah jarang. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran demikian. Isinya apa? Mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka beliau mengatakan, wa ma kana dinu Ibrahim. Apa itu ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa isinya? Qala, maka ini pendeta mengatakan, anta'budallaha. Pertama apa? Engkau menyembah Allah. Itu pertama, itu wajib, itu hukumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib hukumnya menyembah Allah. Sembahyang yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, zakat yang wajib, kalau kemampuan haji pergi haji yang wajib, umroh yang wajib. Itu demikian, menyembah Allah demikian. Yang kedua, wala tusyrika bihi syai'an. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah terhadap sesuatu yang lain selain Allah. Jangan, nggak boleh. Jadi pertama sembah Allah, yang kedua tidak boleh apa berbuat syirik kepada Allah. Wa tusalli al-Ka'bati. Yang ketiga apa? Engkau salat menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Ini tiga nih ajaran inti dari Nabi Ibrahim alaihissalam demikian. Pertama menyembah Allah, yang kedua tidak berbuat syirik, yang ketiga salat menghadap ke arah Ka'bah Baitullah. Fakana Zaidun ala dzalika. Sayyidina Imam Zaid demikian keadaannya. Beliau menyembah Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan sembahyang menghadap kepada Ka'bah Baitullah hatta mata, sampai beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi agamanya agama apa? Agama daripada Nabiullah Ibrahim, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau cari demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah.